माधव हे गोविन्द रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानन्द नमस्ते మీలాంటి వాళ్ళు మా భారతదేశ సంస్కృతి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కల్చర్ అండ్ హిందూ ధర్మ సనాతన ధర్మ వాటి పట్ల ఆకర్షితులై అదేంటో తెలుసుకోవాలని రావడం సంతోషం. కానీ నా ప్రశ్న ఏంటంటే మీ యొక్క వంశపారంపర్యంలో అంటే తాత ముత్తాతల హెరిటేజ్లో ఇలాంటి ఆధ్యాత్మిక భావన ఏమైనా ఉందా? మీకు ఎలా కలిగింది? ఇంగ్లీష్ వేరే చెప్తాడు మీకోసం We are very delighted to see people like you getting attracted towards Sanatana Dharma coming here to India. And the question we have is, do you have anyone in your family before that have a similar interest in India or the spiritual thing? Not particularly. No, I mean my mother had some interest in some meditation and numerology, astrology, this sort of thing. So yeah, perhaps some interest through there, but no one in particular in the Hindu culture, Indian approach. So no one there.
became my own interest almost. But certainly I think through my mother helped to open the mind of different ways, different thinking, opening the mind, and then allows other things to come in. So you are the first person like this, Sure. showing interest in India and showing Yes. interest in Hinduism. Yes, And yes, Hindu certainly, culture and- certainly. I think I just thought to go somewhere different, somewhere new. I remember watching a cricket match in India, seeing the crowds, the people on the streets. This really. హిందూయిజం గురించి ఏమర్థమైందా? So what did you understand about India, Indianism and Hinduism? Yeah, so nothing prior, but then by visiting and then over time understanding more of gurus and the traditions and Hinduism and the stories, but also meeting the people. You know, in the Indian culture there's a balance between spiritual and family life and life, whereas in Australia spiritual life is less and material life, the worldly life, is more important. So here this really resonated and felt good within. So I learned more, read more. It's also learning that it's so vast, and like the Upanishads and Vedas and this history is really rich, so strong. And still the teaching today from Bhagavan and Guruji is same, So all those years still the one teaching is remaining. Different approaches, different ways of words, terminology, but essentially is the same. How did your journey start towards India? How did it start? Like first? India, towards India, where it starts? First I went in 1999, and from very small town out of South Australia, so population very small. Even in the town, small population, and then landing in Mumbai. Wow. And you're landing at maybe midnight, and then driving through the streets, people everywhere, sleeping. Yeah, wow. భగవాన్ ఎట్లా So- ప్రవేశించారు? Yeah. And then, it was a very different experience. And, different things you see in Western countries, things are sort of hidden, and behind buildings and factories and whatever. But in India, the life is happening on the street. So I just found just sitting and just watching is the best entertainment. How did you come to know about Bhagavan? Bhagavan. It's a good question, isn't it? I have to think. I think through how did this come about? Through, I guess, reading some books. Nisargadatta, I Am That, I think was one of the first books I read long time ago. And then there's some Western teachers, they were referring to Ramana Maharshi. Oh. And so it came through that means, and then once learning from Bhagavan, you know that is it. You don't need to find more language. I think the teaching for Bhagavan is very direct, precise, small language, and everyone can understand. So even for many of his students, wasn't it? Just sitting in silence with was enough. How did you learn from Bhagavan's teachings? How did you learn from Well, Bhagavan's teachings? Yes, well, it is the I thought, finding the source of the I, but not following the I am this, I am that. Then the confusion is, like Guruji was saying, is the idea of I am the body, then is appearing the world, and then the objects and forms, and the separation, duality. So then when you get caught in this life, there is suffering, not everlasting peace and happiness. Certainly you get some experiences of
peace and happiness, but it's just fleeting, very small. So then, by understanding that actually, without the thoughts, ideas, beliefs, following this, staying silent, finding this source, then living in non-duality. Okay, but certainly I found many challenges as well. You know, as you start thinking that, oh, I must then do this, I must do that, as part of the search, part of the seeking, and then by grace, meeting Guruji. When I'm meeting, I still remember meeting there at the ashram. He helped to give direction and teaching and guidance. So by his grace, I was able to understand further, you know, that I think you mentioned about not fighting or with thoughts, not fighting or denying with body and thoughts, just rest and then just be with consciousness. So this was helpful because you can get lost. The mind and thoughts are trying to understand the teaching, but the teaching is much deeper. It cannot be understood by the limitations of the mind. So it was by this grace of meeting, Guruji is able, and continue now, to help direct. How many times you visit India? Oh, maybe 7, 8, and sometimes for 3, 4, 6 months. Sometimes I was actually interested initially in doing some volunteer humanitarian type work, so teaching English and working in Calcutta in the hospice. And this is some of the most rewarding, wonderful work. But through that as well, meeting people and feeling they're actually very content. Even if the life appears like it is difficult and suffering, there was some peace there. So this sparks a curiosity, and hence, once you start opening the mind, then Bhagavan, teachings and Guruji. So what is the benefit of Indian spirituality you observe? Main benefit of the Indian spirituality, and what is the difference of? Well, it's the everlasting, the peace and knowing the love, experiencing this love, as Guruji was saying. Also, so in some religions, and so I read different religions. You can feel there's almost a fear and very negative, guilty of doing this or that, and it creates more worries. So with this teaching is learning that this is a final end of the suffering. There still might be physical illness, sickness, whatever, but not the mental, psychological suffering, which is much more painful. Are you sharing your bliss and peace to your family? Sure. Yeah, they are curious. What's Dad doing? But yes, they have some exposure, and they've seen Bhagavan and the teachings, and heard stories of Mahabharata, Ramayana. So they're slowly, interest is there. It's So not only you, so many foreigners are attracting towards Arunachalam and this spirituality. That's right. What is the reason Yes. behind that? Well, I think it's similar. People have living life and understanding that there's happiness is fleeting. Still, the suffering is there. So they keep searching broader and broader. And eventually, by grace, finding Bhagavan's teachings. But yes, there's many now in the West that have been blessed by the teachings and their understanding. So, really nice. Where did our Guruji enters into your journey? Sorry? Where did our Guruji enters into your journey? And understand. Well, When did you encounter Guruji? yes, so that was 2018. In Ramana? Yeah, Ramana Ashram. I'd always wondered a little
about will I ever meet a guru, ever meet my true guru. And then so in the past in going to India, and then that trip 2018, I said must just be very open, and then meeting Guruji, it was instant knowing that there was strong connection there. అంతకుముందు విజిట్స్లో నాకు గురువు కావాలి అనుకున్నారు నా గురువు ఎవరు అని. ఆ విజిట్ ముందు ఓపెన్గా ఉండాలి, ఎవరో ఒకరు గురువు దొరుకుతారు అనుకున్నారు. మీరు కనపడి మీరు మాట్లాడితే వీరే నా గురువు అని వారికి లోపల అనిపించింది. And even now, since I was in Australia, occasional, if I have a question, just WhatsApp, and Guruji can help. So he's helped to remove the doubts as well, because even this is where it is a little challenging. You're in a different country. Who to ask these questions if they're niggling? So now, to simply ask a question, it's always there. So very grateful. Sure. He himself is a question paper. Okay. భగవద్గీత రీడ్ చేశారా? Did you read Bhagavad Gita? Yes, some time ago. Yes. It's so yes. The conversation between Arjuna and Krishna. Yes, Arjuna is feeling troubled. How about fighting my family? And then Krishna says, "This is your fate." అందులో 4 పార్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, జ్ఞాన కర్మ భక్తి వాటి గురించి అవగాహన ఉద్దేశంతో Also is about not the doer. There's no doer through the Gita. That was one thing I was reading and learning about. Even this path or journey, the idea that there's someone doing this. But that's that's the ignorance, isn't it? Who is your spiritual inspirator? Inspirator. Look no further. Who is your guru? Yeah, Bhagavan. Also, I think Guruji as well helped to give advice to follow just Bhagavan. This was some of his words to me, because there's so many teachers out there, even on YouTube nowadays, so many Westerners giving this one, that one, different terminology, so it can become very confusing. Which one, this one for 1 week, then start listening to another. Meeting Guruji, he said, just follow Bhagavan's teachings, and so this was enough. హిందూ ధర్మాలు మీరు తృప్తి చెందాక విద్య పొందిన తర్వాత గురువు గారికి దక్షిణ ఇవ్వాలి, ఇస్తారా? మరి ఏమి ఇస్తారు? So he is saying, according to Hindu Dharma, once you get benefited from the Guru, you have to give Guru Dakshina, something to the Guru. Acha. ఏమి ఇస్తారు? On a lighter manner, he is saying, what do you give to Guruji? What do you suggest? What do you suggest? Attaining Gnana. Okay. I already surrendered my ego. So Yes. one has to give. What to give? I've given my ego to Guruji. Yes. ఇచ్చేవాడు ఎవరు, తీసుకునేవాడు. That's That's the ultimate answer. beautiful. Yes, of course. What else to give? మీరు ఈ పర్యటన ద్వారా 4 అయిపోయినాయి. ఇది అనుబంధ ప్రశ్న. మీరు ఈ పర్యటన ద్వారా ఇక్కడ ఇప్పుడు సంపాదించిందంతా కూడా వ్యక్తిగతంగా తాను ఎంజాయ్ చేసుకోవడం, దాన్ని ఇంకా తను కూడా ఎవరైనా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తూ దీని గురించి వైడ్గా ధర్మ ప్రచారంలో భాగస్వామి అవుతారా వాళ్ళ దేశాన్ని వెళ్ళాక? So with these trips to India, whatever you gain, the understanding, spirituality, all this, you want to keep it to yourself, or you will be part of, like giving it, sharing it with others? Sharing. Yeah, hopefully to share. This is like having. It's not to keep for oneself, but as well, it's not to go out and preach on the streets, finding this person, that person. Almost, isn't it?
the student must appear and then the teacher is there. I think this. So what is the experience you got in this part? Experience. Experience. What experience? Yes. Spiritual yeah. experience. Okay. I think less of these questions, doubts, knowing that it is just alone, self as self. It's the only way to know. You cannot know through intellectual understanding. I mean, this can help to a degree, but won't give the final. So, and almost difficult to explain in words, isn't it? This is, once you start to use words, it limits. There's the limitations, isn't it? So it is that feeling of peace and love is there. Yeah. ప్రశ్నలు తగ్గి డౌట్స్ తగ్గి ప్రశాంతంగా తనతో తాను ఉంటున్నారు. దట్ ఈస్ ద రిలైజేషన్. పదాల్లో చెప్పేది కాదు, పదాల్లో పెడదామంటే అది లిమిటేషన్ ఉంటుంది దానికి. పదాలతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అది లిమిటెడ్ అవుతుంది. And in Australia, I think people are looking for something, but not sure. And then there's become a bigger market in like self-help and finding happiness, but still around, still it is a little superficial, a little about beauty and looking, happy rather than internal within. So if possible to provide some knowledge, passing on some wisdom to people, this would be a great service. Sure. Teachings that influenced you by Bhagavan. So can you share a couple of examples of Guruji's quotes or his teachings that influenced your thinking and understanding? I mean, it's almost is re-emphasizing Bhagavan's teaching. But also I think you don't have to deny the world, deny body, mind, is still being open and accepting to all, because all is one. So I think this was most important to help. And recognizing yesterday, Guruji was speaking about, as a child in nature, you're not, it's not separate, and the joy or feeling is there, as opposed to seeking, desires and fulfilling desires. It's very short term. And also, and then there's greater problems and issues, and then chasing this. So Guruji yesterday was really powerful to hear about, just when you're in these times, for example now, it's not seeing the separation. I am here talking. It's just that's the ignorance creating. Creating the false ideas, mind. ఇట్లాంటి వాటి గురించి మీకు ఒక క్వశ్చన్ స్వామి ఇన్బెట్. నమస్తే స్వామి. నమస్తే. స్వామి యాచూస్ గారు రావడం సంతోషంగా ఉంది. ఇండియన్ కల్చర్ మీద చాలామంది ఉంటారు కదా స్వామి, ఎందుకు ఇట్లా కొంతమంది పీపుల్లోనే వాళ్ళకి ఇట్లా ఇండియా మీద ఒక ఆకాంక్ష రావడం, ఇండియన్ స్పిరిచువాలిటీ మీద ఆకాంక్ష రావడం? నమస్కారం రవి. ఇప్పుడు ఈ మన పురుషార్థాల్లో ధర్మార్థ కామ మోక్షాలని ఉన్నాయి. అట్లానే ప్రజల్లో కూడా అనేక స్థాయిల్లో ఎప్పుడూ గురు అనుగ్రహం, పరమేశ్వర అనుగ్రహంతో, పరమేశ్వర ఆరాధనతో శుభేచ్ఛ కలిగినప్పుడు పరమేశ్వరుడు ఆ గురు రూపంలో వస్తాడు. ఆ శుభేచ్ఛ కొద్ది మందిలోనే వస్తుంటుంది. ఎక్కువ శాతం అర్ధకామాల మీదనే, దాని మీదనే ఉంటుంది. కానీ ప్రయాణం ఇటువైపే.
అయితే ఈ పాశ్చాత్య దేశాల్లో వాళ్ళందరూ సుఖాన్ని బాగా అనుభవించారు. అంతేకాక వాళ్ళకి సంతోషం దండిగా అనుభవించారు, అన్ని రకాలుగాను. తృప్తినివ్వదు. ఈ సంతోషం అనేది తృప్తినివ్వదు, శాశ్వతమైన శాంతిని ఇవ్వదు. అందుకని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అప్పుడు ధర్మ మోక్షాల మీద దృష్టి వాళ్ళకి వస్తుంది. అదే కాక మన ఈ సనాతన సాంప్రదాయం అన్నది ఏదైతే ఉందో, ఈ అద్వైత విద్య ఏ ఒక్కరి ఆస్తో కాదు, ఒక దేశానికి ఒక ప్రాంతానికి కూడా కాదు. ఎక్కడైనా శుభేచ్ఛ ఎవరికైనా రావచ్చు. ఎటువంటి జీవితం గడిపినప్పటికీ కూడా ఆ కోరిక వస్తుంది. ఆ కోరిక వచ్చిన తర్వాత ఆ అన్వేషణ ఈ కర్మభూమిలో, ఈ భారతదేశంలోనే సమాధానం దొరుకుతుంది. ఎందుకంటే వీధికి ఒకళ్ళు ఉన్నారు, యోగులు, ద్రష్టలు, జ్ఞానులు. ఈ దేశమంతా కూడా రత్నగర్భ. అక్కడ 1000 కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేస్తే ఒకళ్ళు ఉంటే ఎక్కువ. అట్లానే ఇక్కడ ఈ దేశంలో కూడా చాలామందికి శుభేచ్ఛ అంటే ఇక్కడే పుట్టి ఈ దేశంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా కృష్ణుడి కాలంలో, రాముడి కాలంలోనూ చూసాం. మరి రావణాసులు వారు మహాభక్తులే, కానీ ధర్మ దృష్టి లేదు, తెలుసు ఆయనకి. అట్లానే మరి దుర్యోధనుల వారికి వచ్చేప్పటికి ఎంతో కొంత విజ్ఞానం, పరమాత్మ ఉన్నా కానీ ఆచరణ విషయంలో లేదు, ధర్మ విషయంలో. ఈ విధంగా అనాథగా ధర్మాన్ని స్వరూపం, ధర్మస్వరూపమైన అపేక్ష ఈ ప్రపంచం మీద, భౌతిక జీవనం మీద ఉండేటప్పటికి ఫలాల మీద లేనట్టుగా కనపడుతుంది. అంతేగాని జ్ఞాని ఏం చెబుతారంటే ఇదంతా కూడా ఒకడు సాధన చేసి సత్యాన్ని తెలుసుకోవటం, సాధన చేయకుండా భౌతిక ఫలాలు అనుభవించటం, లేదా ఇందులోనే తప్పులు చేస్తూ జీవించటం, ఇవన్నీ కూడా ఈ తప్పులు, ద్వంద్వాలు ఇవన్నీ కూడా మాయలో భాగమే. అంతేకాక సాధన చేసి సత్యాన్ని తెలుసుకొని బయటపడటం కూడా మాయలో భాగమే. అర్థమైందండి? అట్లా అనిపిస్తుంది మనకి. ఎవరో ఉపదేశం చేసినట్టు, వాళ్ళు సాధన చేసినట్టు, ఆ తర్వాత వాడు దాని నుంచి జ్ఞాని అయినట్టు, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఉన్నట్టుగా అయినట్టుగా అనిపిస్తుంది. ఈ జ్ఞానం ఎట్లాంటిది అంటే మనకి మెలకువ రావటం ఎంత సహజంగా ఉందో, మెలకువ వచ్చాక ఈ ప్రపంచంతో సంబంధం ఎంత సహజంగా ఉందో, పరమాత్మతో కూడా సంబంధం ప్రతి జీవికి, వాళ్ళు ఎక్కడన్నా దేశకాలాలకి సంబంధం లేకుండా ఆ సత్యాన్ని అనుభవిస్తున్నారు అందరూ కూడా. ఎవరు అజ్ఞాని కాదు. అజ్ఞానాన్ని పోగొట్టుకొని సాధన చేసి జ్ఞానం పొందిన వాళ్ళు కూడా లేరు. అదే భగవాను, మహర్షులు వారు అవతారం అంతా కూడా ఆ సత్యాన్నే చెబుతుంది. అంతేగాక ఆ దేశంలో లేనిదేంటి, ఈ భారతదేశంలో ఉన్నది ఏమిటి అంటే, సనాతన ధర్మం ఏం చేస్తుంది అంటే జీవనము, ఆధ్యాత్మిక జీవనము, లౌకిక జీవనము అని రెండు లేవు. ఒకటే, ఒక మాట. రెండోది ఏమిటి అంటే నువ్వు వెతుకుతున్న పరమాత్మవి నువ్వే. అట్లానే కాక స్వర్గ నరకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ నీ దృక్పథాన్ని బట్టి స్వర్గాన్ని, నరకాన్ని అనుభవిస్తావు. స్వర్గాన్ని అనుభవిస్తున్నప్పుడు ఏదో ఒక రోజు కూడా అది కూడా తృప్తినివ్వదు, శాంతినివ్వదు. ఆ అనుభవం కూడా అంటే పూర్తి సుఖాన్ని అనుభవించినప్పటికీ కూడా, స్వర్గం అంటే సుఖమే కదా. అట్లనే నరకం అంటే కష్టం, మానసిక బాధ కానీ, భౌతిక సంబంధమైన బాధలు కానీ. ఆ కష్టంలోనూ జ్ఞానం పుడుతుంది, అట్లానే సుఖంలో కూడా జ్ఞానం పుడుతుంది. ఇప్పుడు ఒక రోజున తృప్తి ఉండదు, సుఖం కూడా తృప్తిని ఇవ్వదు. అందుకని చూడండి, వాళ్ళు అంత విదేశాల్లో అంత సుఖాన్ని మరి పరాకాష్ఠగా అనుభవిస్తారు. మరి ఎందుకు వాళ్ళకి తృప్తినివ్వట్లేదు, శాంతి ఎందుకు రావట్లేదు? రావాలి కదా మరి దాని నుంచి. అది పరిణామం, దానికి పరిణామం అని పేరు. ఆ పరిణామం ఒక రోజున ప్రశ్న వేస్తుంది, ఎందుకు నాకు శాంతి? అట్లా వచ్చిన వారే నాచు గారు భగవాన్ అట్లా తన భక్తుల్ని ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళను పిలుచుకుంటారు. అది భారతదేశంలోనే ఉంది అనుకున్నాం. ఇకపోతే సుఖం అట్లానే, కష్టం అట్లానే. కష్టంలో మరణం అనేది, చనిపోవడానికి తప్పదు. ఈ చనిపోయిన తర్వాత ఎక్కడికి పోతారు, ఏమవుతారు? ఈ మరణానుభవం మీద తప్పక, అంటే కష్టంలో నుంచి కూడా మళ్ళీ జ్ఞానం వస్తుంది. అట్లా భగవాను
మరణానుభవంతో భగవాన్ జ్ఞానం పొందారు త్రైలింగ స్వామి వారు. అట్లానే జిడ్డు కృష్ణమూర్తి గారు వాళ్ళ తమ్ముడు మరణం తర్వాత, ఆ తర్వాత మొత్తం జిడ్డు కృష్ణమూర్తి గారికి ఆ కష్టం తర్వాత మొత్తం ఇదే బంధనాలన్నీ తెగిపోయినాయి. ఒక మరణానుభవాన్ని అర్థం చేసుకోవటం చేతనే జనన మరణాలు. జననేమో వస్తున్న జ్ఞానం, మరణనేమో గుర్తుపట్టడానికి ఉపయోగపడే జ్ఞానం. ఇదే ఈ సనాతన ధర్మం. కాబట్టి ఇవన్నీ నువ్వే, ఇదంతా నువ్వే అని చెప్పి చివరిగా మాయగా ఇదేదీ జరగలేదు, ఇదేదీ లేదు, అనాదివి నీవి అని చెప్పడానికి చైతన్యం బాహ్యంగా కనపడుతున్న మాయలో ఇదొక మాయ. మరి అంతే. నా జ్ఞానం లేదు అని నేను అడుగుతున్నాను అంటే జ్ఞాని అయిన ఉన్నాడు అని అడుగుతున్నాడు. ఒక జ్ఞాని నా జ్ఞానం లేదని ఇతను అడుగుతున్నాడు అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే అతని జ్ఞానం లేదని కదా, అతని జ్ఞానని. రెండు కాదని చెబుతాడు జ్ఞాని. నేను జ్ఞానిని కాదు అంటాడు. ఎందుకంటే నువ్వు జ్ఞానివే కాదు, నేనంటూ ఒక జ్ఞానిని ఏం కాదు, అందరూ జ్ఞానులే. జ్ఞానులు అంటే పరమాత్మ స్వరూపము, జ్ఞానం అంటే పరమాత్మ. అట్లాంటి దృక్పథాన్ని భారతదేశం ఉపనిషత్తుల ద్వారా, వేదాల ద్వారా, పురాణాలు, స్మృతులు, పురాణాలు, అట్లానే భగవద్గీత అట్లా ఆ విధంగా వారు మరి చెప్పారు అనుకుంటా. బహుశా ఇంగ్లీష్ నాకు సరిగా అర్థం కాదు కాబట్టి ఆ విధంగా మరి ఈ భారతదేశం అని కాదు, భారతదేశం అనే మాటకు అర్థం ఏమిటంటే నువ్వే. భారతదేశం అంటే నీ స్వస్వరూపం అని. స్వస్వరూపం ఎప్పుడు కూడా పరిణామంలో తప్పక ప్రతివాడు ప్రశ్నించుకుంటాడు. ప్రతివాడు చివరి క్షణంలో అయినా ప్రశ్నించుకుంటాడు. ప్రయాణంలో తప్పక ఏదో ఎంత ప్రయాణం చేసినా, ఎంత కంటిన్యూస్ జర్నీ చేసినా ఒక ప్రశ్న ఇంటికి వెళ్ళాలనిపిస్తుంది. ఎక్కడో చోట ఆగాలి అంటాడు. ఓ అట్లా ఆగిపోయిన దానికి ప్రయాణం మొదలైనట్టు. ఆగటమే ప్రయాణానికి మొదలు. అట్లా ఆగటం ఎవరికి ఎప్పుడు సంభవిస్తుందో ఒక గురువుకు మాత్రం తెలుస్తుంది. అయితే అక్కడ ఏముంది అంటే గురువు ఏం చేస్తాడు అంటే జ్ఞానాన్ని తెచ్చేవారు, జ్ఞానాన్ని వారు ప్రవహింపజేయరు. అట్లా కాదు, తనలో భావరూపంలో ఉన్న అజ్ఞానాన్ని, అజ్ఞానం భావరూపంలోనే ఉంది కానీ అజ్ఞానానికి విలువ నీడ లేదు, అసలు భావమే. అర్థమైంది? భావమే తప్పితే భావము అజ్ఞాన్ని అంటారు. భావము నేను జ్ఞాని అందు. ఎందుకంటే భావంలో జ్ఞానం వచ్చిన తర్వాత జ్ఞానం అనేది వేష్టి కాదు. కాబట్టి అజ్ఞానం భావంలో ఉంది కానీ భావంలో జ్ఞానం ఉండదు. అది భావజ్ఞానం ఉండదు. కాబట్టి భావాన్ని సరిగ్గా నాకో భావం ఉంది, మీరు నా మీద నాకు శత్రువులండి, నాకు మీరు సరిగా చేయట్లేదు అంటారు. కాదు, నీకు నేను ఎంతో చేశాను నేను అని ఏదో 4 మాటలు చెబితే మన ఇంట్లో పిల్లల దగ్గర నుంచి, భార్య భర్త దగ్గర, శత్రువుల దగ్గర నుంచి కూడా మారిపోతున్నారు. ఉదాహరణకు ఉక్రెయిన్ రష్యా యుద్ధం జరుగుతుంది. మన మధ్యవర్తిగా మన మోడీ గారు, ప్రధానమంత్రి గారు వెళ్తారు. ఈ సమయం దానికి అనుకూలం కాదు. అయినా ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితుల్లో మారణ కాండ అవసరం లేదు. అతని భావాన్ని ఒక మంచి భావంతో మార్చారు. భగవాన్ అంటారు ఇది మాయే. ఏది మాయ? జ్ఞానం అడగటం మాయలో భాగమే, జ్ఞానం పొందటం కూడా మాయలో భాగం. కానీ జ్ఞానం పొందటం అన్నది ఉత్తమమైన మాయే కానీ ఉత్తమమైన. అట్లా భగవాన్ ఏం చేస్తారంటే మన నిత్య జీవితంలో మన భావాలు అందరూ ఎట్లెట్లా మారుస్తున్నారు. ఒక స్టూడెంట్కి నేను చదవలేను అంటాడు. అదేంట్రా, నీకేం తెలివి తక్కువ, లేకపోతే నీకేం తక్కువ, ఏం చదువుకో, నీకు వస్తుంది, నాకంటే నువ్వు బాగున్నావు అంటాడు. అతనిలో ఆ పిరికితనం అనే భావం పోయి ఉత్సాహం అనే భావం. భావాలు అంటే గుణాలు. ఆ గుణం ఒక గుణం తీసి ఇంకో గుణం. అంటే అసలు ఎంత జాగ్రత్తగా చెప్పుకుంటే 3 గుణాలు, సత్వరజస్తమో గుణాలు. గురువు దగ్గరికి వెళ్తే ఏం చేస్తారంటే రజస్సు, తమస్సు. అయితే గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి అలే అనిపించటం సత్వంలో భాగమే. దాన్ని ప్రేరణ చేసింది రజస్సు. ఇక వారు కూడా ఆధారం చేసుకొని ఆ రజస్సుని, తమస్సుని చిన్నగా భావరహితం చేసి తన్ని కూడా తననేవాడు లేకుండా చేస్తాడు. అట్లాంటి సనాతన సంప్రదాయం కృష్ణుడు అర్జునుడికి చేసింది భావాన్ని మార్చాడు. కృష్ణ భగవానులు వారు అర్జునుల వారికి చేసింది భావాన్ని మార్చాడు. అర్థమైందని
అట్లానే రాములు వారు ఆంజనేయ స్వామి వారిని నీకేం కావాలి అని అడిగి నీకేం ఇవ్వలేనని చెప్పి ఆలింగనం చేసుకున్నారు. వారికి ఏమీ లేదు కావాలని, ఆంజనేయ స్వామి వారికి ఏం లేదు కావాలని, మరి తానదయ్యారు. అన్నీ మనకి సంకేతం ఏమిటంటే గురువు శిష్యుడైపోతాడు. గురువు శిష్యుడు అంటే నరనారాయణులలో నరుడు నారాయణుడు అవుతాడు, నారాయణుడు నరుడు అయిపోయి ఇద్దరు లేరని చెప్పడానికి రాములు వారు ఆంజనేయ స్వామిని ఆలింగనం చేసుకున్నారు. ఆలింగనం అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే ప్రతివాడు ప్రతి జీవి తప్పక భావంతో తాను పరమాత్మనే. అందుకే భగవంతుడికి మనకి భావదూరమే ఉంది, కానీ నిజంగా అది వ్యావహారిక ధర్మమే, కానీ పారమార్థిక ధర్మం దూరమే లేదు. వ్యావహారిక ధర్మం దూరం చేసింది అహంకారం. అహంకారం అని అంటే తెలియదు, అహంకారం అంటే తెలియదు, ఇది అనుకోవటం. అది అహంకారం అంటే ఏంటో, అహంకారం అంటే మీరు బాగా చదువు వచ్చిన వాళ్ళండి నాకేం రాదండి అంటాను నేను. చదువు వస్తే నాన్న రాకపోతే నాన్న మంచివాడివేగా అంటాడు. భావమే కదా. చదువు రాదని ఒక భావం ఉంది, నేను తక్కువ వాడిననే ఒక భావం ఉంది. మంచివాడు ఏం చేస్తాడు, నీ చదువు రాకపోతే నాన్న బాగున్నా మంచి యోగ్యుడివి నువ్వు అని అంటాడు. వెంటనే అతను న్యూనత పోయి మళ్ళా వచ్చిన మంచి భావం ఏం చేస్తుంది, శాంతినిచ్చింది, కానీ ఆ భావం ఉండదు. ఇందాకటి భావం మేము ఒక అనుభవాన్ని ఇస్తుంది, తను అది చేస్తుంది. ఈ భావం మేము తను తీసేస్తుంది. ఇట్లా గురువు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు భావాలని పోయేటట్టుగా చేస్తారు. ముఖ్యంగా అందులో రజస్సు తమస్సు అనే భావాలు చాలా విపరీతంగా ఉంటాయి. అట్లాంటివి అవి ఆదేశాలు. రజస్సు తమస్సు ఉన్నవేమో అవి. పరిణామం ఒకటి ఉంది కదా, పరిణామం ఇత్తు తప్పకుండా చెట్టు అవ్వాల్సిందే, మళ్ళీ ఇత్తు అవ్వాల్సిందే అంతే. పెద్ద మర్రి చెట్టు ఊడలు అవుతాయి, ఊడలో చెట్టు ఉంది అంటే మళ్ళీ ఊడే చెట్టు అవుతుంది, ఊడే చెట్టు అవుతుంది. అట్లా అది దక్షిణామూర్తి స్వామి వారి సంప్రదాయం. అందుకని గురువు ఎక్కువ మౌనంతోనే. మౌనం అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు నా దగ్గర ఏదో ఉంది, మీ దగ్గర ఏదో, మీ దగ్గర సత్వం ఉంది, మీకు సత్వమే లేకపోతే ఉనికి లేదు. అయితే రజస్సు తమస్సు ఎక్కువగా ఉంది. నాలో సత్వం ఉంది, నేనంటే నేనుగా. నా దగ్గర సత్వం, మీ దగ్గర సత్వం ఉంది, వేరేముంది, అడ్డుగా రజస్సు తమస్సు ఉంది. ఈ రెండు తీసాక అప్పుడు ఇద్దరి మధ్య వేరే ఉంది సత్వం. అంటే ఒకటవ్వటానికి కారణం కామన్గా ఉంటేనే ఒకటవుతారు, సహజమైతేనే ఒకటవుతారు, కానీ అప్పుడైతే బోధ అవుతుంది. కానీ ఒకవేళ ఈ జీవరాశంతా కేవలం పరమాత్మ ఒక్కడే సత్వగుణ సంపన్నుడు, జ్ఞాని ఒక్కడే సత్వగుణ సంపన్నుడు, మిగిలిన వాళ్ళంతా అజ్ఞానులు కాబట్టి వాళ్ళలో కేవలం సత్వమేమీ లేదు, రజస్సు తమస్తో మాత్రమే ఉంది అని అంటే ఏ జ్ఞాని కానీ ఇంకొకటి జ్ఞానం ఇవ్వలేరు. అట్లానే అప్పటికీ సత్వంలో ఉన్న జ్ఞానికి కూడా మితమైన సాత్విక అహంకారం ఉంటుంది. అంటే మితమైన రజస్సు, మితమైన తమస్సు. ఉన్నవాడు లేనివాడు అన్న తేడా తప్పనిచ్చి ఇద్దరు మనుషులే అన్న విషయం ఒకటి కామన్గా ఉంటుంది. ఉండటం లేకపోవడం అన్న విషయం తీసేస్తే, అంటే నా దగ్గర ఒకటి ఎక్కువ ఉంది, మీ దగ్గర ఒకటి ఎక్కువ ఉంది, అంతే తప్ప ముగ్గురు ఇద్దరి దగ్గర ఉన్నాయి. అందుకని గురువు దగ్గరికి మనం ఒక శుభేచ్ఛతో వెళ్ళినప్పుడు వారితో శుద్ధ సత్వమే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి 99%, 98% సత్వం ఉంటుంది గురువు దగ్గర. 1% రజస్సు, 1% తమస్సు ఉంటుంది. మనం వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఏముంది, రజస్సు ఎక్కువ ఉంది, తమస్సు ఎక్కువ ఉంది. మనం వెళ్ళాం జ్ఞాని దగ్గర. ఈ రజస్సు తమస్సు లక్షణం ఏమిటి అంటే సత్వం ఎప్పుడైనా ఈ రెండింటిని ఆక్రమించేస్తాం. సత్వం యొక్క గొప్పతనం ఏమిటి అంటే ఎట్లాంటిదంటే సూర్యుడి ముందు మెరుగుడు పురులాగా. ఈ రజస్సు తమస్సు ఎట్లాంటివి అంటే ఒక మెరుగుడు పురులాంటి సూర్యుడి ముందు. ఆ గురువు జ్ఞాని దగ్గరికి వెళ్ళగానే ఆ సత్వం మన ముంచేస్తుంది, అందమైన శాంతి వస్తుంది. అందుకని ఎవరైనా మాకు జ్ఞానం కలిగిందని చెప్పడు, శాంతి వచ్చిందని చెబుతారు. గురువు ఏమంటే అదే జ్ఞానం అంటారు, మనం ఒప్పుకో. కారణం ఏంటి, ఇంకా రజస్సు తమస్సు. అట్లా 10 సార్లు గురు సన్నిధిలో కూర్చోవడం, మాటలు పెట్టడం, సత్సంగం చేసుకోవడం, పురాణ ప్రవచనాలు వినటం, వేదాంత ధోరణి,
రుజుమార్గంలో, ఉదాసీనత, ఇట్లాంటి మాటలను పెట్టుకొని మనం జీవించేటట్టయితే, మాటలతో జీవించాలి. మాటలు వచ్చినాయంటే చేతలు ఉన్నట్టే. ఎప్పుడైతే ఆ జీవనం వచ్చేసిందో, అందుకని గురు సన్నిధిలోకి వెళ్ళగానే శుద్ధ సత్వం అన్నీ. మీ దగ్గర బ్యాటరీ లైట్ ఉంది, నా దగ్గర లైట్ ఉంది, మీ దగ్గర లైట్ ఉంది. ఇదేమో సూర్యుడు వెలుగు లాంటి లైట్. మీ దగ్గర ఇప్పుడు మీరు బ్యాటరీ లైట్ ఏంటి, వెలుగుతూ కనపడుతుంది అంతే. అట్లా జ్ఞాని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మన రజస్సు తమస్సు అనే అజ్ఞానము, రజస్సు అనే కోరిక రెండు సమూలంగా నశిస్తాయి ఆ సన్నిధితో, ఆ సంపర్కంతో. దీని పేరు యోగం, దీని పేరు యోగము. దాన్ని గుర్తుపడతాడు ఆ శాంతిని, దాని పేరు జ్ఞానం. ఆ జ్ఞానంతో హాయిగా మనసుని పెట్టుకొని మళ్ళా అనుమానం లేకుండా. అందుకని అనుమానం పెట్టడు గురువు. నీకు సాధ్యం కాదు ఇట్లాంటి మాట్లాడుతుంది. ఏది ఉందో అక్కడ అదే ఉంది, ఎక్కువ అక్కడ అదే ఉంది. సత్వం మీకు అంతే ఉంది, నాకు అది. లేకపోతే పెంచటం ఏంటండి? పెంచటం అంటే సాధ్యమవుతుంది. ఏది ఇక్కడ ఉందో అక్కడ ఒకటే పరిమాణంలో ఉంది. అయితే గురువు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు, జ్ఞాని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ రజస్సు తమస్సు మనం శుభేచ్ఛతో వెళ్తాం కదా. ఈ శుభేచ్ఛ ఏం చేస్తుందంటే అది పడిపోతుంది. శుభేచ్ఛ ఉండాలి రవి గారు. జ్ఞాని దగ్గరికి కానీ, గురువు దగ్గరికి కానీ, భగవంతుడి దగ్గర కానీ తప్పకుండా శుభేచ్ఛ ఉండాలి. అది పవిత్రతను తీసుకొస్తుంది. పవిత్రత ఏం చేస్తుందంటే పరమాత్మను తీసుకొస్తుంది. ఇది ప్రాసెస్. శుభేచ్ఛ, పవిత్రత, పరమాత్మ దర్శనం. పరమాత్మగా అవ్వటం, దర్శనం కూడా కాదు, పరమాత్మగా తాను అవ్వటం అంటే అయ్యే ఉన్నాడని తెలుసుకోవటం. అయ్యే ఉన్నాడని తెలుసుకోవటం అంటే తెలుసుకోకుండా ఆపటం. తెలుసుకోకుండా ఆపటం అంటే ఊరకం ఉండటం. బీ యాజ్ యు ఆర్, అది బోధ. అందుకని ఏ దేశంలో పుట్టనివ్వండి, ఎక్కడ పుట్టనివ్వండి, చివరికి భగవాన్ దగ్గర భరద్వాజ మహర్షి ఆశ్రమంలో జిల్లేడు ముళ్ళమ్మ దగ్గర గురువుగారి దగ్గర జంతువులు కూడా వచ్చి వెళ్ళిపోయాయి. ఎట్లా సాధ్యమైందంటే మరి ఏమో మనుషులకేనా ఏంటి జ్ఞానం అంటే? ఒక మాట చెబుతాను. ఒక పాముకి ముంగేసుకి శత్రుత్వం ఉంది, పిల్లికి ఎలుకి శత్రుత్వం ఉంది. భగవాన్ దగ్గరికి వెళ్ళాక రెండు ఆడుకుంటాయి. ఒక నెమలి పాము ఆడుకున్నాయి భగవాన్ దగ్గర. మీరు ఏమంటారంటే, మీరు ఉపయోగించే పదజాలం ఏంటి? ఎంత శాంతిగా ఉంటున్నాయేంటి? సహజ శత్రుత్వం. శాంతి అన్న పదం వాడుతున్నామండి. శాంతి సహజమైంది, శాంతే మన సహజ స్వరూపం. కానీ శాంతి అనేటప్పటికి మనకి తృప్తిని పట్ల ఇంకో పదం ఏదో అంటే వాటికి ఆత్మదర్శనమైన అందామా? అంటే గురువు సన్నిధిలో మనకి లభించే ఒకానొక ఫలం ఏమి అంటే శాంతి. అంతిమ ఫలం ఏంటంటే శాంతి. శాంతి వచ్చాక ఇంకా రావాల్సిందే. అందుకనే ప్రతి జీవరాశిలో కూడా కేవలం మనుషులకే కాదు, ఏ దేశస్తులని కాదు, ఎక్కడి వాళ్ళని కాదు, ఎటువంటి నాన్ డ్యుయాలిటీ అని ఎట్లాంటి ద్వైతానికి స్థానం, అద్వైత స్థితి అని. ప్రేమ అద్వైత స్థితి, ప్రేమే గురుస్వరూపం. ఈ విధంగా మనకి వాళ్ళని ఇట్లా ఆకర్షించి ఈ దేశంలో ఈ భూమి అంటే భారతదేశం అంటే ప్రతి హృదయము, ఎవరు ఏ దేశంలో ఉన్నా, ఏ కాలంలో ఉన్నా. ఇప్పుడు అమెరికాలో రాత్రి 1 గంట అయింది, వాళ్ళు నిద్రపోతున్నారు, మనం లేచున్నాం. ఉనికి ఉండని ఉంది, ఆ ఉనికి సత్యం. అందుకని ఎక్కడున్నప్పటికీ కూడా, ఏ దేశంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా, ఏ కాలంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా, ఏ లోకంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ శాంతి అనే మాట అందరినీ ఆవరించి, అది తప్పకుండా దానికి భారతదేశం అని చెప్పింది. ఏ హృదయం అయితే శాంతితో ఉందో వాడు ఏ దేశస్థుడైనా, ఏ కాలంలో ఉన్నా, పశుపక్షాదులైనా కూడా అది భారతదేశం. భారత అంటే భారత్, అంటే భాషించటం, వెలుగు, జ్ఞానజ్యోతి అని, ఆత్మ జ్ఞానజ్యోతి. దర్శించే ముందేమో జ్యోతిగా కనపడుతుంది, అనుభవం అయ్యాక జ్ఞానంగా ఉంటుంది. అక్కడ వెలుగు ఉండదు. మనకు భగవాన్ కూడా అక్కడ వెలుగు ఉండదు, ఏమి ఉండదు, అదే వెలుగు. ఏమీ వెలుగు లేకపోవటం, వెలుగుండి కూడా ఏమీ కనపడకపోవటం, వెలుగు ఉన్న తర్వాత కనపడకపోవటం ఏంటి, వెలుగు కూడా కనపడకపోవటం, ఇది జ్ఞానానికి పరాకాష్ట. ఈ విధంగా అందుకని అందరూ వస్తారు. వచ్చి ఆ దృష్టితో వస్తే, ఇప్పుడు వారు వచ్చారు, మనసు శాంతి పొందింది, ఇంకేం లేదు చేయటానికి, అలా అది ఆడటం ఉండిపోతారు వాళ్ళు. ఒక రోజున ఏమవుతుందంటే ఆ శాంతి ఇట్లా ఆక్రమించేస్తుంది, హృదయం అంతా ఆక్రమిస్తుంది.
ఆక్రమించిన తనంటూ ఒకడు ఉండడు, ఉంటాడంతే, ఇప్పుడు శరీరం పడి. ఈ విధంగా ఈ భారతదేశం చాలా గొప్పది రవి గారు, సంప్రదాయం చాలా గొప్పది. ప్రతి హృదయం ఒక భారతదేశమే, ఏ దేశస్థుడైనా భారతదేశమే, భారతీయ హృదయమే. అందుకనే ఈ హృదయం కలిగిన వాడు ప్రతివాడు హిందువే, మతం లేదు. మతం ఎప్పుడు కూడా రిలీజియన్ అంటే, రిలీజియన్ అన్నది ఏమిటంటే రిలైజేషన్ కోసం రావాలి కానీ రిలీజియన్ కొట్లాట కోసం రాకూడదు. రిలీజియన్ మతం ఎప్పుడు కూడా విభజన కోసం రాకూడదు, కలయిక కోసం రావాలి. ఎవరితో అంటే పరమాత్మతో. అది మతం. మతం ఉద్దేశం ఏమిటంటే మంచి చెడు చెప్పటమే అంతవరకు. మతం పరమాత్మ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళదు, మంచి చెడు చెబుతుంది. ఆ మంచి చెడు కూడా మళ్ళీ సరిగా చెప్పకపోతే అది ప్రమాదమే. కాబట్టి వీటన్నిటికీ అతీతమైంది, దానికి అది స్పిరిచువాలిటీ అని మార్పు. స్పిరిచువాలిటీ అంటే ఏమీ లేదు. స్పిరిచువాలిటీ అంటే నీ హృదయమే. హృదయం అంటే ఆధారమైంది. అందుకే ఈ విధంగా అందుకని భారతదేశానికి అందరూ ఆకర్షింపడు. ఎందుకంటే వాళ్ళ స్థానమే దేశంగా చూడకండి, ఒక గ్లోబల్గా ఒక ప్రాంతం అని గుర్తుపట్టకండి. అది ఈ విధంగా మనం ఇక్కడికి వస్తాం. నమస్కారం.